Hi students, in a last video I have explained to you the respiratory system and next part, that is mechanism of respiration, in which I have explained to you first step, that is a mechanism of breathing, which involves mechanism of inspiration and expiration. Now the next step of mechanism of respiration I am today going to discuss with you, that is transport of gases, or it is also known as external respiration, transport of gases at alveolar level. So that is a transport of gases from alveoli to blood and transport of gas from blood to the alveoli. Now, in a last uh, lecture, in last video, I have explained you how there is a structure of alveoli and how they are completely surrounded by blood capillaries, that is alveolar capillaries. The alveoli, they are arranged in our lungs such as bunches of grapes. They are very minute one, they are very thin walled one, and they are in intimate contact with the alveolar capillaries. Now the structure of the alveoli, that is air sac, and the structure of capillaries, it is similar one. That is, the alveoli, they are lined by a single layer of squamous epithelial cells, the cells which are resting on basement membrane. Similarly, in wall of capillaries also squamous epithelial cells are present. They are also resting on the basement membrane. Now both these, that is membrane of alveolus and the wall of capillary, both are having similar structure and they are very thin walled, through which diffusion may take place. आता आपण यामध्ये जे शिकणार आहोत ते पर्टिक्युलरली काय, ट्रान्सपोर्ट ऑफ गॅसेस, ट्रान्सपोर्ट ऑफ ऑक्सिजन फ्रॉम अल्व्हिओला इनटू द ब्लड and transport of carbon dioxide from blood capillaries into the alveoli. या दोन गोष्टी आपल्याला इथं शिकायच्यात. आता हे ट्रान्सपोर्ट करत असताना कशा पद्धतीने ट्रान्सपोर्ट होते ऑक्सिजनचं किंवा कार्बन डायऑक्साईडचं, या गोष्टी तुमच्या लक्षात आल्या पाहिजेत. हे ट्रान्सपोर्ट पर्टिक्युलरली डिफ्युजन या मेथडनं होते. आता डिफ्युजन कसं होतं, डिफ्युजन इज मेनली डिपेंड्स ऑन पार्शल प्रेशर ऑफ द गॅस. म्हणजे यामध्ये काय होते बघा, की ज्या वेळेला पार्शल प्रेशर एखाद्या ठिकाणी गॅसचं हायर असेल, त्या हायर पार्शल प्रेशरच्या ठिकाणावरून तो गॅस लोअर पार्शल प्रेशरकडे डिफ्यूज होऊन जाण्याची क्रिया आपण पाहतो किंवा क्रिया घडते. या प्रिन्सिपलवरच आधारित आपल्याला इथे असं पाहायला मिळते की आपल्या रेस्पिरेटरी पॅसेज मधून आलेला ऑक्सिजन जो आहे तो ऑक्सिजन अल्व्हिओलामध्ये पूर्ण भरलेला आहे आणि इथं या ठिकाणी हा ऑक्सिजनचं पार्शल प्रेशर हे मॅक्झिमम झाले, विच इज मेजरिंग अबाउट 104 mmHg, कारण हे प्रेशर मिलीमीटर मर्क्युरीमध्ये मोजलं जातं. त्यामुळे या ठिकाणी युनिट जे दिले, एकक जे दिले ते mmHg हे दिले जातं. आता या वेळेला ज्यावेळी ऑक्सिजनचं पार्शल प्रेशर अल्व्हिओलामध्ये 104 मिलीमीटर मर्क्युरी आहे, त्यावेळेला सराउंडिंग ब्लड कॅपिलरीज मध्ये, अल्व्हिओलर ब्लड कॅपिलरीज मध्ये असणाऱ्या ऑक्सिजनचं पार्शल प्रेशर ओनली इट इज 40 mmHg. That means here oxygen diffuses from higher pressure to lower pressure, that is from alveoli to blood in alveolar capillaries. Again, by this same method, diffusion of carbon dioxide, it is also completed there. That is when partial pressure of carbon dioxide, it is increases in blood capillaries, that is alveolar capillaries, which is about 45 millimeter mercury. At that same time, the partial pressure of carbon dioxide in alveoli or in air sac, it is 40 mmHg. So again here, from higher pressure to lower pressure, gas diffuses there. Because of that, the carbon dioxide from blood capillaries diffuses into alveoli. That means here, diffusion of gases depends upon the partial pressure. That is, always there is diffusion from higher partial pressure towards the lower partial pressure. So this one is a second step of mechanism of respiration. Now the third step it is here, that is internal respiration. Internal respiration, in which there is
transport of gases, particularly transport of oxygen and transport of carbon dioxide. For transport of oxygen and transport of carbon dioxide, two main components of blood are used, and these components are particularly plasma and red blood cells. With help of plasma and red blood cells, transport of O2 and CO2, it is completed here. Now, how it is completed? यामध्ये मी आता तुम्हाला हे शिकवणार आहे की कशा पद्धतीने ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्ट होतो. आतापर्यंत आपण पाहिलं की ऑक्सिजन हा रेस्पिरेटरी पॅसेज मधून पास होताना एकटाच येतो, पण अल्व्हिओलामधून डिफ्यूज होऊन तो ब्लड मध्ये जेव्हा येतो तेव्हा ब्लड पासून तो टिश्यू पर्यंत गेला पाहिजे, कारण प्रत्येक पेशीमध्ये ऑक्सिजन गेल्यानंतरच ऑक्सिडेशन ही प्रक्रिया आपली पूर्ण होणार आहे, आणि ऑक्सिडेशन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच एनर्जी तयार होईल, कार्बन डायऑक्साईड तयार होईल आणि वॉटर व्हेपर्स तयार होतील, तेव्हाच खरं रेस्पिरेशन ही प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे पहिल्या स्टेपमध्ये आपण पाहिलं की सुरुवातीला तुम्हाला इन्स्पायरेशन आणि एक्सपायरेशन मध्ये मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं की ऑक्सिजन ऍटमॉस्फिअर मधला ऑक्सिजन आतमध्ये आलाय लंग्स मध्ये, आणि लंग्स मध्ये आलेला कार्बन डायऑक्साईड बाहेर टाकला गेलाय, परंतु लंग्स मध्ये आलेला ऑक्सिजन टिश्यू पर्यंत पोहोचण्याची क्रिया, प्रत्येक पेशीपर्यंत पोहोचण्याची क्रिया कशी होते हे आपल्याला या ट्रान्सपोर्ट ऑफ ऑक्सिजन मध्ये पाहायला मिळतं. आता ट्रान्सपोर्ट ऑफ ऑक्सिजन होत असताना टोटल ट्रान्सपोर्ट मधलं 3% ऑक्सिजन हा प्लाझ्मामध्ये डिझॉल्व्ह होऊन ट्रान्सपोर्ट केला जातो. Only 3% oxygen dissolved in plasma and it is transported towards the tissue or towards the cells. But remaining 97% oxygen, it is transported in the form of oxyhemoglobin compound. कारण का बघा, oxyhemoglobin compound कसं तयार होतं, तर ऑक्सिजन it particularly diffuses from alveoli into blood. In blood, it combines with hemoglobin of RBC, and after that there is formation of oxyhemoglobin compound. आता हिमोग्लोबिन काय पहा, हिमोग्लोबिन इट इज आयर्न कंटेनिंग कंपाऊंड. त्याच्यामध्ये आयर्न असणारं हे प्रोटीन आहे की याच्याबरोबर 4 मॉलिक्यूल हे ऑक्सिजनचे कनेक्ट असतात, जॉईन झालेले असतात. त्यामुळे तुम्हाला असं पाहायला मिळेल की ज्यावेळी ऑक्सिजन डिफ्यूज होतो अल्व्हिओलामधून ब्लडमध्ये, तेव्हा त्याला कॅरी करण्यासाठी त्याला मदत करणारा जो भाग आहे तो हिमोग्लोबिन आहे. का हिमोग्लोबिन? तर हिमोग्लोबिन इट हॅज अफिनिटी विथ ऑक्सिजन as well as hemoglobin. It is a particularly respiratory carrier, or it is also known as a respiratory pigment. Why it is known as respiratory? Because hemoglobin is useful for transport of oxygen as well as transport of carbon dioxide. And why it is pigment? Because it gives red color to the blood because of that it contains the iron containing compounds. So hemoglobin has higher affinity with oxygen. या गोष्टीचाच बरोबर फायदा या ठिकाणी होतो, आणि अल्व्हिओलाय किंवा वायुकोशामधून डिफ्यूज झालेला ऑक्सिजन हा ब्लड मधल्या आरबीसी मधल्या हिमोग्लोबिनशी संयुक्त होतो. आता डिफ्युजन होण्याची क्रिया कशी होते अल्व्हिओलामधून ऑक्सिजन? तर अल्व्हिओलामध्ये ऑक्सिजनचं पार्शल प्रेशर हे हायर झालेलं असतं, विच इज अबाउट 104 mmHg. And at that same time, the partial pressure of oxygen in alveolar blood capillaries, it is only 40 mmHg. Because of that, from higher pressure to lower pressure, oxygen diffuses here, so that oxygen diffuses from air sacs or from the alveoli into the blood of the alveolar capillaries. त्यामुळे तुम्हाला इथं असं पाहायला मिळते की वायुकोशामध्ये असणारा ऑक्सिजन हा त्याच्या सभोवती असणाऱ्या केशवाहिन्यांच्या ब्लडमध्ये डिफ्यूज होऊन जातो, आणि ब्लडमध्ये ऑक्सिजन आल्यानंतर ब्लड मधल्या आरबीसी मध्ये असणाऱ्या हिमोग्लोबिन बरोबर तो संयुक्त पावतो, आणि ही रिव्हर्सिबल रिॲक्शनच्या माध्यमातून तात्पुरते कंपाऊंड, टेम्पररी कंपाऊंड तयार होतं की ज्याला आपण ऑक्सिहिमोग्लोबिन असं म्हणतो. हे ऑक्सिहिमोग्लोबिन अनस्टेबल कंपाऊंड आहे, हे टेम्पररी कंपाऊंड आहे, हे तात्पुरतं तयार होतं, आणि इट डिपेंड्स ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ऑर पर्टिक्युलरली पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन. आता आपल्याला असं पाहायला मिळतं की ज्यावेळी पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन हायर आहे तेव्हा सॅच्युरेशन ऑफ ऑक्सिहिमोग्लोबिन इज मोर. सॅच्युरेशन ऑफ ऑक्सिहिमोग्लोबिन अँड पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन हॅव्हिंग द स्पेसिफिक रिलेशन हिअर. या दोन्हींच्या मध्ये विशिष्ट असं नातं आहे की ऑक्सिजनचं पार्शल प्रेशर आणि सॅच्युरेशन ऑफ ऑक्सिहिमोग्लोबिन
या गोष्टी दोन्ही एकमेकावरती अवलंबून आहे. ज्यावेळी पार्शल प्रेशर हायर असेल त्यावेळी सॅच्युरेशन पण मोर असेल. आता तुम्हाला पाहायला मिळेल की सॅच्युरेशन हे ऑक्सी हिमोग्लोबिनचं सॅच्युरेशन हे 100% रेअर असतं, अगदी रेअर असतं. आता मोअर पर्सेंट ऑफ सॅच्युरेशन मध्ये आपण पाहिलं की साधारणपणे 95 to 97% saturation of oxyhemoglobin it may be observed there when the partial pressure of oxygen it is 100 mmHg. म्हणजे तुमच्या असं लक्षात येते की जेव्हा ऑक्सिजनचं पार्शियल प्रेशर हायर आहे त्याच वेळी हिमोग्लोबिन आणि ऑक्सिजन यांच्यामधला बॉन्ड स्ट्रॉंग आहे आणि त्यामुळे तिथे तुम्हाला त्यांचं सॅच्युरेशन हायर पर्सेंट मध्ये पाहायला मिळतं. आता the relation between the partial pressure of oxygen and the saturation of oxyhemoglobin, that is known as here oxyhemoglobin dissociation curve. Oxyhemoglobin dissociation curve is nothing but it is a relation of partial pressure of oxygen with saturation of oxyhemoglobin compound. आता इथं आपल्याला हा जो कर्व दिसतो दॅट कर्व इट इज नोन एज ऑक्सीहिमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. Now this oxyhemoglobin dissociation curve, it is sigmoid type. Sigmoid type that is when the partial pressure. आता या ग्राफ मध्ये तुम्हाला काय पाहायला मिळते बघा. या ग्राफ मध्ये तुम्हाला या गोष्टी पाहायला मिळतात की या डिसोसिएशन कर्व मध्ये एक्स ऍक्सिस वरती आहे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन आणि वाय ऍक्सिसला घेतलेलं आहे ऑक्सी हिमोग्लोबिन सॅच्युरेशन पर्सेंट. त्यामुळे या बाजूला ऑक्सी हिमोग्लोबिनचं सॅच्युरेशन किती पर्सेंट आहे वाय ऍक्सिस वरती दाखवले आणि एक्स ऍक्सिस वरती पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन हे इथे दाखवले. आता कोणताही कर्व आपण एक्सप्लेन करत असताना खालून असा करतो पण या कर्वच्या बाबतीत मात्र तसं नाही. या कर्वच्या बाबतीत आपण टॉप कडून इकडे येणार आहे कारण इथं आपल्याला बघायला मिळते की जेव्हा मॅक्झिमम पार्शियल प्रेशर ऑक्सिजनचं जेव्हा मॅक्झिमम पार्शियल प्रेशर आहे उदाहरणार्थ 100 mmHg किंवा 95 90 mmHg एवढं जर पार्शियल प्रेशर असेल तर त्यावेळी सॅच्युरेशनचं पर्सेंट पण हायर आहे हे आपल्याला इथे दिसतं. या सिग्मॉइड कर्व मध्ये आपल्याला असं पाहायला मिळतं की ज्यावेळी पार्शियल प्रेशर ऑक्सिजनचं हायर आहे त्यावेळी सॅच्युरेशन पण मोर आहे, सॅच्युरेशनचं पर्सेंट मोर आहे हे आपल्याला इथे बघायला मिळतं. आणि जसं पार्शियल प्रेशर कमी होईल तसं सॅच्युरेशन पण कमी झालेलं बघायला मिळतं. आता इथं आपल्याला असं पाहायला मिळतं की जर समजा 30 mmHg एवढं जर पार्शियल प्रेशर ऑक्सिजनचं असेल तर सॅच्युरेशन ऑक्सिहिमोग्लोबिनचं साधारण फक्त 50च आपल्याला बघायला मिळतं. 50% सॅच्युरेशन आपल्याला याचं बघायला मिळतं. म्हणजे या कर्व मधून आपल्याला असं पाहायला मिळते की हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन असेल त्यावेळी सॅच्युरेशनचं पर्सेंट पण मोर आहे आणि ज्यावेळी पार्शियल प्रेशर ऑक्सिजनचं कमी होते त्यावेळी सॅच्युरेशन सुद्धा कमी होते. म्हणजे ज्यावेळी पार्शियल प्रेशर ऑक्सिजनचं कमी होणार आहे तेव्हा ऑक्सी हिमोग्लोबिन हा कंपाऊंड मध्ये डिसोसिएशन होणार आहे म्हणजे पूर्ववत हे कंपाऊंड पुन्हा होणार आहेत ब्रेक होणार आहेत. हा एकत्र तयार झालेला हा सॅच्युरेशन दाखवणारा कंपाऊंड जो आहे तो पुन्हा आहे तसा पूर्ववत होणार आहे. कधी होणार आहे जेव्हा त्याचं पार्शियल प्रेशर ऑक्सिजनचं ज्यावेळी कमी होईल ऑक्सिजनचं पार्शियल प्रेशर कमी झालं की सॅच्युरेशन कमी होतं आणि सॅच्युरेशन कमी झालं की डिसोसिएशन होतं. याच प्रिन्सिपलवर आधारित हा ऑक्सिजन आपण पाहतोय की जेव्हा त्याचं ऑक्सी हिमोग्लोबिन ह्या कंपाऊंडचं सॅच्युरेशन मॅक्झिमम आहे आणि जेव्हा पार्शियल प्रेशर हायर आहे जेव्हा पार्शियल प्रेशर हायर आहे तेव्हा ऑक्सिजन काय आपण पाठीमागच्या भागात पाहिलं की पार्शियल प्रेशर हायर असताना वायू कोशामधून ऑक्सिजन विरघळून ब्लड मध्ये आला आणि ब्लड मधल्या आरबीसी मध्ये तो संयुक्त पावला, आरबीसी मधल्या हिमोग्लोबिनशी संयुक्त पावला आणि या ठिकाणी हे कंपाऊंड तात्पुरतं तयार झालं की त्याला आपण ऑक्सी हिमोग्लोबिन असं म्हणतोय. ह्या ऑक्सी हिमोग्लोबिन मधला बॉन्ड जो आहे तो स्ट्रॉंग कुठेपर्यंत राहणार आहे जोपर्यंत ऑक्सिजनचं पार्शियल प्रेशर हायर आहे तोपर्यंत. एकदा का ऑक्सिजनचं पार्शियल प्रेशर कमी व्हायला सुरुवात झाली की तो बॉन्ड वीक होईल आणि मग हा ऑक्सी हिमोग्लोबिन कंपाऊंड जो आहे तो डिसोसिएट व्हायला सुरुवात होईल. आता या कर्व मध्ये एक भोर्स इफेक्टही सांगितलेलं आहे तुमच्या सिलेबसमध्ये. हा भोर्स इफेक्ट काय सांगतो बघा. तर भोर्स इफेक्ट असं सांगतो की शिफ्ट ऑफ ऑक्सिजन डिसोसिएशन कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड बिकॉज ऑफ इन्क्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साईड. आता या ठिकाणी काय होते बघा म्हणजे भोरच्या इफेक्ट मध्ये हे सांगितलेलं आहे की या ठिकाणी तुम्हाला जर कार्बन डायऑक्साईडचं पार्शियल प्रेशर वाढायला लागलं की हा जो कर्व वरती गेलेला आहे तो कर्व राईट साईडला झुकून खाली येण्याची क्रिया होते
म्हणून तो आपल्याला सिग्मॉइड दिसतोय. सिग्मॉइड कर्व असा का दिसतोय, तर त्यामुळे तो सिग्मॉइड दिसतोय. आणि म्हणून बोर्स इफेक्ट मध्ये हे रिलेशन जोडलेलं आहे की या ठिकाणी तुम्हाला असं पाहायला मिळते की shifting of oxyhemoglobin dissociation curve towards left side due to increase in concentration of carbon dioxide. असं हे भोरचं प्रिन्सिपल आहे किंवा तो भोरचा इफेक्ट आहे. त्यामुळे ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्ट करत असताना त्या ऑक्सिजनला एकट्याला ब्लड मधून जाता येत नाही. त्याला पेशीपर्यंत पोहोचण्यासाठी दुसऱ्या कुणाची तरी मदत घ्यावी लागते. आणि तो दुसरा घटक म्हणजे ब्लड मधल्या आरबीसीज आहेत आणि आरबीसी मधलं हिमोग्लोबिन आहे. त्यामुळं ऑक्सिजन हा लंगच्या पुढे ब्लड मधून सेल पर्यंत कॅरी करत असताना तो ऑक्सिहिमोग्लोबिन कंपाऊंडच्या रूपात कॅरी केला जातो. आणि ज्यावेळी तो पेशीला पोहोचतो, ज्यावेळी तो उतीला पोहोचतो, तेव्हा ऑक्सिजनचं पार्शियल प्रेशर कमी होतं आणि कार्बन डायऑक्साईडचं पेशीतलं पार्शियल प्रेशर वाढलेलं असतं. त्या बेसवर या ऑक्सिहिमोग्लोबिनचं डिसोसिएशन होतं. पुन्हा एचबी वेगळा होतो. वेगळा झालेला ऑक्सिजन हा सेलमध्ये डिफ्यूज होऊन जातो आणि त्या सेलमध्ये ग्लुकोजचं ऑक्सिडेशन क्रिया पूर्ण होते. CO2, वॉटर आणि 38 एटीपी मॉलिक्यूल या ठिकाणी तयार होतात. तर या पद्धतीनं ऑक्सिजनचं ट्रान्सपोर्ट करण्याची ही जी मेथड आहे ती इंटरनल रेस्पिरेशन या घटकामध्ये येते. आपण या ठिकाणी पाहतोय ते मेकॅनिझम ऑफ रेस्पिरेशन आणि मेकॅनिझम ऑफ रेस्पिरेशनचे डिफरंट वेज आहेत. त्यामध्ये मी तुम्हाला ब्रीदिंग सांगितलं, पहिली स्टेप, सेकंड स्टेप. त्यामध्ये ट्रान्सपोर्ट ऑफ गॅसेस, हे ट्रान्सपोर्ट ऑफ गॅसेस फक्त अल्व्हिओलाई आणि कॅपिलरीज मधलं ब्लड या दोघांमध्ये ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साईड यांची देवाणघेवाण पार्शियल प्रेशरच्या आधारावर कशी होते हे मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं. आणि तिसरा घटक मी तुम्हाला एक्सप्लेन करायला सुरुवात केलेली आहे तो म्हणजे ट्रान्सपोर्ट ऑफ गॅसेस. त्यामध्ये पहिला घटक मी आता तुम्हाला एक्सप्लेन केला तो म्हणजे ट्रान्सपोर्ट ऑफ ऑक्सिजन. हाऊ द ऑक्सिजन इज ट्रान्सपोर्टेड पर्टिक्युलरली फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू. लंग्स कडून टिश्यूला हा ऑक्सिजन कसा कॅरी केला जातो, तो जाण्याची मेथड कशी आहे, तर त्यामध्ये फक्त 3% ऑक्सिजन हा प्लाझ्मामध्ये विरघळून कॅरी केला जातो. उरलेला 97% ऑक्सिजन हा आरबीसी मधला हिमोग्लोबिनशी संयुक्त पाहून ऑक्सिहिमोग्लोबिन नावाच्या कंपाऊंड मध्ये कन्वर्ट होऊन तो पेशीपर्यंत कॅरी केला जातो. आणि त्या दरम्यान याच्या पार्शियल प्रेशरमध्ये होणारे चेंजेस आपल्याला पाहायला मिळतात आणि त्यावरून आपल्याला ऑक्सिहिमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पाहायला मिळतो किंवा भोर्स इफेक्ट आपल्याला याच्यामधून पाहायला मिळतो. त्यामुळे तुम्हाला हा कर्व जो आहे ऑक्सिहिमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व यावरती कदाचित प्रश्न विचारला, हा राईट साईडला का झुकतो, तर एकदा का ऑक्सिजनचं वाढलेलं प्रमाण जे आहे, पार्शियल प्रेशर जे आहे ते कमी व्हायला लागलं म्हणजे दुसऱ्या बाजूला कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण वाढायला लागतं, कार्बन डायऑक्साईडचं पार्शियल प्रेशर वाढायला लागतं. त्यावेळी तो राईट साईडला झुकलेला, शिफ्ट झालेला, राईट साईडला शिफ्ट झालेला आपल्याला बघायला मिळतो. म्हणून हा कर्व आपल्याला सिग्मॉइड या पद्धतीत पाहायला मिळतो. आणि या कर्व मध्ये आपण एक्स ऍक्सिस वरती पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन प्लॉट केलेले, वाय ऍक्सिस वरती पर्टिक्युलरली सॅच्युरेशन ऑफ ऑक्सिहिमोग्लोबिन, त्याचं पर्सेंट किती आहे हे आपण प्लॉट केलेलं आहे. तर या पद्धतीने आपण या ठिकाणी ट्रान्सपोर्ट ऑफ ऑक्सिजन कसा होतो लंग्स टू टिश्यू हे एक्सप्लेन केलं. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे हाऊ देअर इज ट्रान्सपोर्ट ऑफ कार्बन डायऑक्साईड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स.